We offer our humble pranams, the lotus feet of our most beloved Mother Sai. Today, as part of our Sai Amritavachanam session Satsang series, we have our Sai brother, Sri Suresh, to share his experiences with Swami. So we are very fortunate to have this part two of his of being with him for a satsang. And little bit background about Sri Suresh Saram is that he hails from Salem, and he born and brought up from Salem, and he was born in a family which is fully devoted to Swami and committed to Swami. He did his higher studies in Swami's College of both BCom and MBA from between 1989 and 1994. And on top of it, he was accompanying Swami for Kodai visit as well. And in 2007, since 2007 till 2011, he served as district president of Salem. And since 2011 till now, he is serving as state Tamil Nadu and vice president of Sri Sathya Sai Seva Organization of Tamil Nadu. Without waiting much, we welcome our Sai brother Saram Suresh to address us and share his experiences and thoughts. Jai Saram. Sairam. It is yet again another opportunity given to me to share my experiences with Bhagwan. And first and foremost, offering myself and our humble and loving salutations at his divine lotus feet. போன தடவை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருந்த சில எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அதனுடைய தொடர்ச்சியா இந்த வாரமும் என்னை அழைச்சி இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ண சொன்ன உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். And whenever we share these experiences, நம்மளுடைய டிஆர்பி ரேட்டிங் வசதிக்கிறதுக்காக நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கல. பட் வாட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாக எனக்கு கிடைச்ச அந்த மெசேஜஸ் and how the audience should look at it is that how Bhagavan responds to the prayers of his devotees and what he expects his devotees to qualify to get his blessings. இதுதான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அனுபவங்கள். எத்தனை டிவோட்டிஸ் என்ன எடுத்துக்காம எந்த டிவோட்டியா இருந்தாலும் சரி, யாருடைய அனுபவமா இருந்தாலும் சரி, நாம எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த மெசேஜ் தான் முக்கியமா இருக்கணும். So last time, as I told you, Swami spoke to me after keeping me waiting for around 1.5 years. நான் அண்டர் கிராஜுவேஷன் ஜாயின் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் கழிச்சு தான் சுவாமி ஃபர்ஸ்ட் என்கிட்ட பேசினார். அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல செய்தி என்ன அப்படின்னா, I could relive those moments with all of you. These memories are deep ingrained in my heart, and I am ever thankful to our beloved Bhagavan for teaching me, for hand-holding me and shaping me. So it was on 17th August 1991, I should say, that he first spoke to me in the prayer hall. And since then, Swami used to come and talk to me regularly
during each and every darshan session, whenever the students used to go to the Kulwant Hall, and every time he used to make it a point to come to me and inquire something or the other and then go. இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் நான் முதல்லயே லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமா நான் அவருடைய சன்னிதானத்துல பஜனால உட்கார்ந்து அவர் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஏக்கத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கேன். So Swami was keeping on waiting and waiting and waiting. Probably எங்களுடைய threshold லெவல்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அது எந்த அளவுக்கு நம்ம பேக் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக அந்த வெயிட்டிங் பீரியட் கொடுத்தாரோ தெரியல. பட் தட் வாஸ் த பீரியட் which makes you look inside, which refines you, and சாக்ஷாத் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபம் தான் நம்மளுடைய பகவான். ஒண்ணுமே பேசாமையே ஒரு பார்வையும் பார்க்காமையே உங்களை திருத்தக்கூடிய சக்தி நம்மளுடைய பகவான் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கு. So he used to come regularly and daily he used to talk to me, and suddenly I used to go into hiding. நான் ஒரு தடவை மாத்தி உட்கார்ந்து அங்க சுவாமி வராரா இல்லையா அப்படின்னு எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த அறிவுக்கு தோணுது அவ்வளவுதான் அப்போ. So I used to change my places and sit. But invariably, Bhagavan, he knows where I am sitting and he will come there. நிறைய ஜென்ரலா தான் பேசுவார். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, எப்படி படிச்சிட்டு இருக்கு, ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ரெகுலரா பேசிட்டு இருப்பார். பட் அந்த பீரியட்ல வந்து யூஸ்வலி சுவாமி ஒரு பையன் கிட்ட நிறைய அட்டென்ஷன் கொடுத்து பேசுறார் அப்படின்னா he is called as a farm boy, and these farm boys used to get chance to go inside his interview room anytime Swami calls these boys in, and so many things, so many privileges. But எனக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமான privilege. அது என்ன அப்படின்னா, நான் எங்க உட்கார்ந்து இருந்தாலும் பகவான் தேடிட்டு வந்து பேசுவார். அது ஒரு privilege. ரெண்டாவது, I never had any intention of going into Swami's room occasion after occasion. அந்த மாதிரி ஒரு ஆசையும் இல்லாத தொட்டு நான் பாட்டுக்கு நான் எங்க இருக்கேனோ அங்கேயே அமைதியா உட்கார்ந்து இருப்பேன். நான் பாட்டுக்கு என்னோட புஸ்தகங்களை படிச்சுட்டு இருப்பேன். So this is how my relationship slowly started, and Swami was molding me. On one occasion, it was during Krishnashtami day, that I was, the previous day, ஹாஸ்டல்ல ஒரு வாழைப்பழம் கொடுத்தாங்க டின்னர்ல. யூஸ்வலி அந்த மெனுல வந்து வாழைப்பழமே இருக்காது, பட் வாழைப்பழம் கொடுத்தாங்க. அது என்ன தெரியல, நான் ஸ்டோர்ஸ்ல இன்சார்ஜா இருந்ததுனால ஸ்டோர்ஸுடைய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு டின்னர் சாப்பிட போகும்போது வாழைப்பழம் இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் லெஃப்ட் இட். சரி, நாம கொடுத்து வச்சுதான், அவ்வளவுதான், நம்ம யூஸ்வலா என்ன கிடைக்குதோ அதை சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். But next day was Krishnashtami day, so the final year students are supposed to handhold இந்த மாட்டுக்கு அந்த மூக்குல வந்து கயிறு கட்டி இருப்பாங்க. அந்த கயிறை பிடிச்சிட்டு we have to escort these cattle to Kulwant Hall, and Swami will start coming. லைனா மாடுகள் நிற்கும். அந்த சாய் கீதா கூட அங்க வந்துடும் அன்னைக்கு. So Swami will feed all the animals, all the cattle. So இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது, I was being a final year student, I also picked up one of the cattle and went and stood in the line. I knew Swami, once he comes near me, he will do something, or he will ask me, or he will talk to me, something I felt. சாய் கீதா பார்க்கணுமே
அந்த குல்வந்த என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து அது ஓடி போகும் சாமி இருக்கிற இடத்துல. பட் அஃப்கோர்ஸ் இட் ஆல்சோ மெயின்டைன்ஸ் டிசிப்ளின். அதோட பவுண்டரி எவ்வளவு தூரமோ அங்க போய் டக்குன்னு நின்னுக்கும். இட் வில் நாட் கோ ஃபர்தர். அண்ட் சுவாமி அதை பார்த்த உடனே நேரா கிட்ட போய் அதை தழுவி கொடுத்து அதுக்கெல்லாம் ஊட்டி விடுவார் பழங்கள் எல்லாம். ஸோ அது சாய் கீதாவுக்கு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் he will start coming down to the other cows and he will start feeding. So each ஒவ்வொரு கவோட வாயிலையும் ஒரு வாழைப்பழத்தை ஊட்டுவார். And when the turn came towards me, to the cow which I was holding, Swami didn't feed the cow but handed over the banana to me. I was shell shocked. பகவான் எதுக்காக என் கையில கொடுத்தாரு, என்ன ஊட்ட சொல்றாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு க்ஷணத்துல நான் என்ன பண்ணேன், I just thought, அதோடைய ஷேரை எனக்கு பகவான் பிரசாதமா கொடுக்குறாரு, நாம அதை ஊட்டி விடுவோமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பழத்தை நான் ஊட்டி விட்டேன். Of course, the cow did not get the privilege of getting fed by Bhagavan himself. So, Swami avada prasadam adukku kuduthiten. Then I went and sat and said bhajana. After handing over the cow to the Gokulam people, and Swami casually உள்ள வரும்போது என்கிட்ட வந்து பக்கத்துல வந்து கேட்டார், நேத்து நீ வாழைப்பழம் வேணும்னு ஆசைப்பட்டியா இல்லையா, அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தேன் அப்படின்னு. I mustered all the courage and told பகவான் எல்லா கவுசுக்கும் வாழைப்பழம் கிடைச்சது, நான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்த கவுக்கு வந்து வாழைப்பழம் கிடைக்கலையே அப்படிங்கறதுனால நான் அதை ஊட்டி விட்டுட்டேன் சுவாமி. எனக்கு தெரியும், அதனால தானே நான் வந்து கேட்கிறேன், நீ ஏன் அந்த வேலை பண்ண, அதுக்கு வாழைப்பழம் தேவையில்லைங்கிறதுனால நான் அதுக்கு கொடுக்கல, உன்னை கொடுத்தேன் அப்படின்னா. சுவாமி ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்குள்ளாரையும் இருக்கார், அதோட ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். Here I am reminded of another incident related to some animals. அந்த காலத்துல வந்து சாந்தி வேதிகா வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Swami was preparing Shanti Vedika as a ground for all the college boys and school boys to come and play there. அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஹியூஜ் இப்ப இருக்கிற மாதிரி பெரிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த காலத்துல கிடையாது. there are some ஜேசிபி மாதிரி 1-2 தான் இருக்கும், அது வந்து லெவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஹோல் கிரவுண்ட். ஸோ there was அப்பர் கிரவுண்ட் அண்ட் லோவர் கிரவுண்ட். ஸோ சாந்தி வேதிகா முன்னாடி இருந்த கிரவுண்டை வந்து லெவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் எல்லா பாய்ஸ், நாம எல்லாம் காலேஜ் பாய்ஸ் எல்லாம் இதுதான் நமக்கு சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட போய், சுவாமி நம்ம விளையாடுறதுக்கு தானே நீங்க இதெல்லாம் ரெடி பண்றீங்க, wouldn't you give us a chance to go and participate in preparing the ground அப்படின்னு கேட்ட உடனே the intention of the boys என்ன அப்படின்னா, சுவாமி அதை போய் ப்ரிப்பேர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி வேலை கொடுத்துட்டாருன்னா we can avoid our classes in the college அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நோக்கமா இருந்தது. பகவான் சர்வவியாபி ஆச்சு, அவருக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே. So Swami told, okay, go and assess the workers அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே, so we all went to the ground. Every day evening after 3 o'clock, after the college gets over, we used to assemble in the ground and do the cleaning work. நம்மளால என்ன முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு இருந்தோம். And Swami used to invariably come every day there, oversee the work which is going on there. So இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல we noticed one strange thing. Swami used to come there and சாந்தி வேதிகா கீழே ஒரு சுவாமிக்காக ஒரு சேர் போட்டிருப்போம். அந்த சேர்ல வந்து சுவாமி உட்காந்துக்குவார் and he will be looking around and pointing at the workers, the chief engineers, what they have to do next and how it has to be done. எல்லாமே instructions கொடுத்துட்டு இருப்பார்.
And the daily Swami வரும்போது we used to notice a dog used to come running from Isharama High School, come near the group where we were crowded. எங்க பகவான் உட்கார்ந்திருக்காரோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த நாயும் நின்னுக்கும். அது பாட்டுக்கு ரொம்ப enthusiastic-ஆ அந்த வாலை ஆட்டிட்டு நின்னுட்டு சுவாமி வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கும். So we were all very next to Swami, almost next to Swami-na அப்படியே கீழே அவர்கிட்டயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம். And Swami used to chat with us for a few minutes, say ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம், then he used to go back to Mandir for the bhajan session. இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டே, செகண்ட் டே, தேர்ட் டே டெய்லி இது நடந்துட்டு இருக்கும். அந்த நாயும் வந்துட்டு இருக்கும், போயிட்டு இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் வந்து 7th டே or 8th டே இதே மாதிரி இந்த நாயும் வந்தது. நம்ம எல்லாமே நின்றுட்டு இருந்தோம். திடீர்னு பேசிட்டு இருந்த சுவாமி சைட்ல பார்த்து கண்களால ஒரு சிக்னல், இப்படி வா அப்படின்னு. அவர் பேசவே இல்லை. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிடைச்ச உடனே அந்த நாயை அப்படியே பாஞ்சு வந்து சுவாமி கிட்ட பக்கத்துல வந்து நின்னது. நாம எல்லாம் ஒதுங்கி நின்னோம். ஏன்டா நடக்குது இல்லைங்க, சுவாமி மேல எதுவும் அந்த பாஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு 2 பேர் நடுவுல சேஃப்கார்ட் பண்றதுக்கு, சுவாமியை சேஃப்கார்ட் பண்றது. சுவாமி told them to move aside. ஆனா அந்த நாய் பக்கத்துல வந்த உடனே சுவாமி வந்து நல்லா தடவி கொடுத்தார். That's it. அந்த நாய்க்கு குஷி பாருங்க. It jumped around, started circling here and there and just ran away. அந்த எபிசோட் அதோட முடிஞ்சது. So 8th day, 9th day, 10th day we were working. Bhagavan used to come, but இந்த நாய் வரதில்லை. சுவாமியோட அந்த ஸ்பெரிஷன் கிடைச்ச உடனே அந்த நாய் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, எங்கேயோ எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. Suddenly on the 10th day, one of the students asked Swami, இப்பெல்லாம் நாம வரோம், காட் நீங்க வரீங்க, பட் டாக் வரது இல்லையே சுவாமி. Then Swami revealed a shocking truth which shook us totally. நான் நினைப்பேன், அன்னைக்கு வந்து அந்த நாயை நான் தடவி கொடுத்தேன்ல, அந்த நாய்க்கு என்னோட ஸ்பெரிசம் கிடைச்ச உடனே தன்னை வேற யாருமே தீண்டிடக்கூடாது, தன்னை யாருமே தொற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஃபீல்ட்ல இருக்கக்கூடிய வெயிட்ல வந்து அது ஜம்ப் பண்ணி அதை தற்கொலை பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னாரு. நல்லா நினைச்சு பாருங்க சாய்ராம். பசு பட்சி மிருகங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கிராட்டிடியூட், அந்த ஃபீலிங் நமக்கு இருக்க வேணாமா? இந்த வாயில்லா ஜீவனுக்கு இருக்கே அந்த டிவோஷன் நமக்கும் கொஞ்சமா இருந்தா கண்டிப்பா நமக்கும் மோட்சம் தான். Then we used to think, எத்தனை தடவை நம்ம சாமியை தொட்டு இருப்போம், இல்ல சாமி நம்மளை தொட்டு இருப்பாரு. நமக்கு அந்த நாய்க்கு இருக்கக்கூடிய ஃபீலிங் இன்னும் வரலையே. So every incident, whatever Swami used to do, there used to be a lesson inside. And as the days rolled by, on one of the occasions, last time நான் ஒரு incident narrate பண்ணியிருந்தேன். That new VC was about to take in charge. So we have to do the decoration work in the institute auditorium. அந்த ஆடிட்டோரியம்ல டெக்கரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ வி தாட் விசி வந்து நம்ம எக்ஸாம் டைம்ல போய் இவர் வந்து இவருடைய ஃபங்க்ஷன் வச்சு இவருடைய இண்டக்ஷன் செரிமனி இருக்கணும்னு விருப்பப்படுறாரு. அது நமக்கெல்லாம் நம்ம படிக்க முடியாம போகுது. எக்ஸாம் எப்படி அட்டன் பண்ண போறோம்னு தெரியல. இவ்வளவு தொந்தரவு தராரு, இவருக்கு நம்ம ஒரு பாடம் கத்துக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வாட் ஐ டிட் வாஸ் சுவாமியோட போட்டோவுக்கு போட்டிருந்த அந்த மாலைக்கு ஒரு செல்லோ டேப் அடிச்சு விட்டு, நல்ல 3 inch செல்லோ டேப். போத் இந்த சைடும் சரி அந்த சைடும் சரி நல்ல செல்லோ டேப் அடிச்சு விட்டாச்சு. so that it doesn't fall.
But next day, what happened was, sorry, excuse me. Sorry, I'm back. So, அடுத்த நாள் அந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது நாம எல்லாம் எதிர்பார்க்காத மாதிரி சாமி அந்த கார்லண்ட் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஸ்னாப் பண்ணி விட்டு அது எப்படி கீழே விழுந்ததோ அதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. When a devotee can go to any extent, Bhagavan can go to any other extent, to the extreme level. And அந்த இன்சிடென்ட்ல I had another unforgettable incident in my life. So Institute today auditorium, you all know how auditorium, just imagine there is an auditorium and the auditorium decoration பண்ணனும் அப்படினா we need to hang the garlands, we need to hang the banners in the backdrop. The Institute today auditorium today height பார்த்திருக்கிட்ட அந்த ஹைட்ல நம்ம வந்து அந்த garland போய் hang பண்ணனும் அப்படினா we need some ladder and we have to do the floral decoration work. அது எப்படி என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல. this decoration இன்சார்ஜ் என்ன போட்டு விட்டாங்க. ஸோ வேற whenever சாமியோட ஃபங்க்ஷன் நடந்தாலும் சரி, the previous night we used to do the night out. We will be in the place where Swami will come the next day and sit in the function. So அந்த ஏரியா டெக்கரேஷன் பண்ணக்கூடிய இன்சார்ஜா நம்ம நாமினேட் பண்ணிட்டாங்க. அது எப்படி நாமினேட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல, பட் இட் fell on me and I took up that work and I used to do. So that day, when these decorations are going on, the first set of boys who were involved in the decoration returned back to hostel at around 12 o'clock midnight. We need to do the final alterations and the jigna வேலைன்னு சொல்லுவாங்க, கடைசியா ஃபைனல் டச் அந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது there was a garland which needs to be hung right in front of the auditorium மேல டாப்ல. அதை hang பண்ணணும் அப்படின்னா we need to alight the ladder, go up and then hang those garlands. So I took a few garlands, climbed up the ladder, and அந்த ladder அந்த ஆடிட்டோரியத்துல இன்னொரு பியூட்டி என்னன்னா, there used to be a automatic screen which used to operate with the help of the current. So இங்க வந்து liver on பண்ணோம்னா it used to open, liver off பண்ணோம்னா it used to close. So அந்த ராட் இருந்தது. அந்த ராட் பிடிச்சிட்டு தான் I have to climb up and sit on top so that I can do the hanging. அது டச் பண்ண உடனே அது தூக்கி போட்டது என்ன, probably I was in mid air, 20 feet height, இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா I was jumping. But luckily I landed on the last step, the final step of the top step of the ladder. வேற எங்கேயுமே கீழே விடாம when I jumped up, I landed on that and I just came down. And when I was coming down, I could only see orange color surrounding me, nothing else. I was totally blank. Then when I reached the bottom, I could decipher that I had a shock. There was a power leakage onto that rod which was holding the screen, front screen. Nothing happened to me, so I just came down. And then my brothers in the maintenance department, where they do all this electrical work, they found out that there is a 440 watts wire which was touching, and the current leakage was due to that.
It was touching the iron rod. So immediately they went, switched off the EB supply, and then we continued to do the decoration work, and we came back. We came back and slept at around 1:30 in the night. So in the episode just got over. இதை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தது என்னோட 2 professors who were sitting in the audience ஏரியால இருந்து first row of the chairsல வந்து உட்கார்ந்துட்டு இதெல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. They also knew that I got a shock and nothing happened to me. So matter just, it happened just like that. The next day when the function got started, and in the snap பண்ணி அந்த மாலை எல்லாம் விடும்போது இதெல்லாம் அது ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருந்தது. But when we went back to the hostel in the night 1:30 and when I got up in the morning, the 12 மணிக்கு ஒரு பேட்ச் போய் தூங்க போச்சுல்ல, அந்த பேட்ச்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு என்னுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு சுவாமி கனவுல வந்து I saved Suresh from danger அப்படின்ட்டு ஒரு தடவை சொல்லல, 2 தடவை சொல்லியிருக்கா. So next day morning when he woke up, the first thing he did was, as soon as he woke up, he saw me and he asked me, Suresh, what happened to you? I told him, nothing happened. நான் முன்னாடி தான் நிக்கிறேன், nothing happened. இல்ல ஏதோ நடந்திருக்கு, என்ன ஆச்சு? What do you mean? நேத்து நைட் நீங்க 12 மணிக்கு வந்தீங்க, நான் 1 மணிக்கு வந்தேன், that's it. ஒண்ணுமே ஆகல. இல்ல ஏதோ நடந்திருக்கு. Swami came in my dream and Swami clearly told me that he saved you and your life. அது ஒரு தடவை சொல்லுறப்ப 2 தடவை சொன்னாரு. This matter got this particular message got spread, and my professors, they also came to know that Swami has saved me. And then the professors told me that normally when you touch a 440 volts wire or leakage, you will be burned down to ashes, or it will electrocute you, so to say. Nothing has happened. Last night நமக்கு தெரியும் பகவானுடைய சங்கல்பம் இல்லாம பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாம உனக்கு எதுவும் நேராம இருந்திருக்கு, அது அவருடைய அனுகிரகம் தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு நேத்து நைட்டே தெரியும். But we didn't make a big fuss out of it, so just left it away. Then in that year we had to go to Vrindavan. MBA boys எல்லாம் ஒட்டா போனோம். So we went there to Vrindavan because by that time Swami was not physically present in Prashanthi Nilayam. இந்த எபிசோட் நடக்கும்போது கூட பகவான் வந்து புட்டபர்த்தியில கிடையாது. He was there in Vrindavan. So we went to Vrindavan to celebrate our MBA anniversary day. It was in the month of August, I think somewhere around 20th or 25th of August. And Apo, Swami, when he came inside Trayi Vrindavan, so students are all assembled there. Swami comes there. நான் உட்காந்துருக்கிற இடத்துக்கு வந்து சுவாமி கேட்டார், 2 விஷயம் கேட்டார். லாஸ்ட் சத்சங்லயே நான் ஒண்ணு சொன்னேன், இன்னும் நல்ல பெரிய டேப்பா போடு அப்படின்னு சுவாமி சொன்னார். So I just put my head down because I knew what mistake I have done. None of the other people know what had happened and why Swami was telling tape பெருசா போடு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு உண்டான உள்ளர்த்தம் என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. But next thing what he asked was, how was the shock? How was the shock? நான் இப்போ என்ன பதில் சொல்றது பகவான் கிட்ட? நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதா, இல்ல அவர் என்ன காப்பாத்தினாரே அதுக்கு வந்து கிராட்டிடியூட் சொல்றதா, அதுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றதா, ஒண்ணுமே புரியாம அப்படியே பேய் அலைஞ்ச மாதிரி உட்காந்துட்டு இருந்தேன். இன்ஃபேக்ட் பேய் அறையில இங்க வந்து அலைஞ்சதெல்லாம் வந்து அறைய வச்சதே வந்து பகவான் தான். That he is omnipresent and always guarding you wherever and whichever position, whichever
டேஞ்சர் ஜோன்ல நீங்க இருந்தாலும் சரி, பகவானுடைய அபயகரம்ங்கிறது எப்பயுமே நம்ம மேல உண்டு. இதை விட பெரிய லெசன் எனக்கு இல்லை. இன்ஃபேக்ட் there are so many more experiences which happened during my stay at Prashanti Nilayam. After completing my education is another story which I would like to share with you few snippets. And at time Karudi, I think I should stop by 7:15. I'll narrate just a couple of incidences. அந்த காலத்துல வந்து I think in 1994 I passed out of the institution, and in 1998 my parents are looking out for a alliance for me. கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் தேடிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் மை அப்பா அம்மா எல்லாம் கேட்டாங்க, உனக்கு என்ன மாதிரி பொண்ணு வேணும்? My answer was point blank, just excuse me. Sorry to have frequent interruptions. Just before coming and attending this meeting, I had a very pressing and unavoidable circumstances. So there was a ripple effect for another trick. But anyway, Swami has taken care of that also. So let me come back to the story. ஸோ கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமா என்ன அலையன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. எதுவுமே மேட்ச் செட் ஆகவே இல்லை. ஐ பிலாங் டு சௌராஷ்டிரா கம்யூனிட்டி இன் சேலம், அண்ட் வி ஹாவ் ஹேபிட் ஆஃப் அந்த சேலத்துக்குள்ளாரியே பொண்ணை தேடிட்டு இருப்போம். அஃப்கோர்ஸ் கோத்திரம் மட்டும் மாறி இருக்கும், தட் வி வில் டேக் கேர். அண்ட் இந்த மாதிரி அலையன்ஸ் தேடிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்பா அம்மா என்ன கேட்டாங்க, உனக்கு என்ன மாதிரி பொண்ணு வேணும்டா, எப்படி நாம தேடணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே சம்திங் டோல்ட் மீ டு டெல் தெம், அப்பா எனக்கு எந்த பொண்ணா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஹைட்டா இருந்தாலும் சரி, குட்டையா இருந்தாலும் சரி, வெள்ளையா இருந்தாலும் சரி, கருப்பா இருந்தாலும் சரி, குண்டா இருந்தாலும் சரி, ஒல்லியா இருந்தாலும் சரி, படிச்சிருந்தாலும் சரி, படிக்காம இருந்தாலும் சரி, சுவாமி எதை சூஸ் பண்றாரோ, எந்த பொண்ணை கட்டிக்க சொல்றாரோ அந்த பொண்ணை நான் கட்டிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு. Somehow I told this without even thinking. இதனால நான் வந்து எங்க பேரண்ட்ஸுங்க நான் முழுமையா சுவாமி சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கேன்னு காமிச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொன்னேனா எனக்கு தெரியல. But what happened in future was totally இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், நான் சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் உறுதிப்படுத்துற மாதிரி பகவான் வந்து அந்த நாடகத்தை நடத்தினார். In those days, Swami used to frequently go to Kodaikanal. Frequently, no, I think, once in a year during the summer vacation, he used to travel by car to Kodaikanal. அந்த டைம்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, எங்கெல்லாம் சுவாமி தமிழ்நாடுக்குள்ளார வராரோ, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, தென் சேலம், நாமக்கல், தென் நாமக்கல் போகலைன்னா கரூர், திண்டுக்கல், தென் இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து நான் இந்த டிவோட்டிஸ், சுவாமியோட டிவோட்டிஸ் ஒன்னு சேர்ந்து ஹைவேலியே ஷாமியானா போட்டு அவருடைய வருகைக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருப்போம். சுவாமி யூஸ்ட் டு கம் தேர், give his darshan to the devotees there, and then proceed further. இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல I think in 1998 சுவாமி வந்து கொடைக்கானல் போறார். So he is on his way from Bangalore to Kodai. I got an opportunity to serve the Swami's party.
யாரெல்லாம் சுவாமி கூட்டிட்டு வராரோ அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து லஞ்ச் வந்து சர்வ் பண்ணணும். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்கு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா, அப்போ வந்து டிஜிகே சாய்ராம் அங்கிள் தான் ஸ்டேட் பிரசிடென்டா இருந்தார். So he informs the district president in Salem that யார்ப்பா ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்கள வந்து சர்வ் பண்ண சொல்லு அப்படின்ட்டு சொன்ன உடனே இங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 பேர் நம்ம வந்து ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தோம். ஸோ ஐ கால்ட் அப் எவ்ரிஒன், ஐ புல்ட் them together and we planned how to go about it, how to serve the guest. சுவாமியை சர்வ் பண்றதுக்கு ஒரு தனி டீம் இருக்காங்க, அது அவங்க பார்த்துக்குவாங்க. பட் யூ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் தி அதர் கெஸ்ட். ஸோ திஸ் ஈவென்ட் டுக் பிளேஸ். And as you all know, when Swami sees me, he will definitely talk to me அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். So I thought, படிச்சு அங்க படிக்கிற வரைக்கும் தான் we will be in the heaven. படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will be totally discarded. We will not be bothered about. We will not be considered as anyone. நமக்கு சுவாமி கிட்ட கிடைக்கக்கூடிய privileges எதுவுமே கிடைக்காததோட்டு nobody will attach any importance to us. Of course, that used to be the trend those days. And when we got such an opportunity, we thought we should really use this. And Swami வந்து பிடிச்ச மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணோம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும், எதை செஞ்சாலும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணணும், சுவாமிக்கு பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணணும், இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால we tried so many things while serving, so that there will be crisscross movements ஜாஸ்தி இல்லாம it will be laid down, the table will be laid out, the plates will be laid out with the items. எந்த ஐட்டம் பரிமாறி வைக்கணும், எது பரிமாறாம இருக்கணும், ஏன்னா சூடு ஆறிடுச்சுன்னா அதை சாப்பிட நல்லா இருக்காது. ஸோ ஆல் those things were taken care. Lot of planning went on. And என்னோட சேர்ந்து ஒரு 5 boys இருந்தாங்க. So we were all just serving. Swami came, we served. And சுவாமி பக்கத்துல யூஸ்வலா யாருமே போகக்கூடாது. சுவாமி வந்து மிடில் சென்டர் ஸ்டேஜ்ல உட்கார்ந்துருப்பார். அவருக்கு சர்விங் பண்ற டீம் வந்து வேற ஒரு டீம். During after completing his course, his meals, Swami kept sitting there. And when I was going around and serving, Swami also kept watching me. முடிச்சிட்டு பக்கத்துல வந்த உடனே சுவாமி வந்து என்னை கூப்பிட்டாரு, கிட்டவா அப்படின்னா. பக்கத்துல போனேன். இது என்ன இது அப்படின்னு கேட்டார். சுவாமி இது ரசம் சுவாமி அப்படின்னு. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அந்த சூப் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னா. இல்ல சுவாமி அது சூப் கிடையாது, அது ரசம் சுவாமி அப்படின்னா. When Swami was asking the second time, I immediately knew that Swami wants some more. So I took it from the bowl and transferred few quantity into his soup bowl, because Bhagavan soup nu solliட்டாரு. அவர் வெள்ளக்காக்கான்னு சொன்னா வெள்ளக்காக்கான்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நாம சரின்னு சொல்லணும். ஏன்னா எந்த க்ஷணத்துல கூட அவர் எதை வேணும்னாலும் மாத்த முடியும். So I served the rasam into his soup bowl and just stood beside him. And Swami அதை சாப்பிட்டுட்டு then he turns towards me. உனக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆச்சா அப்படின்னா. இல்ல சுவாமி அப்படின்னு. He immediately materialized vibhuti with the wave of his hand, gave it to me and told me, உங்க அப்பா வெளியில நின்னுட்டு இருக்காரு, அவரை உள்ள கொண்டாந்து உட்கார வை அப்படின்னு. I was shocked. Instructions were very clear that all the devotees should assemble in the highway, not in the place where, not in the mandap where Swami and his troop is being served food. So Swami சொன்ன உடனே I just took the vibhuti, went outside, and to my shock, I don't know, there is no more shock, because Swami சொன்னதுக்கு அப்புறம் அது அப்படித்தானே இருக்கும். எங்க அப்பா நின்றுட்டு இருந்தார். அப்பா கிட்ட கேட்டேன், ஏப்பா இங்க நிக்கிறீங்க அப்படின்னு. இல்லப்பா பொண்ணுங்களோட ஜாதகம் எதெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், சுவாமி கிட்ட காமிச்சு எந்த பொண்ணு இருக்கட்டும்னு கேட்கலான்ட்டு நான் வந்து அங்க சான்ஸ் கிடைக்காது, அங்க கூட்டம் ஜாஸ்தியா இருக்கும், அதனால இங்கேதான் சான்ஸ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இங்க நின்றுட்டு இருக்கேன்.
but nobody is allowing me inside. சுவாமி இப்பதான் சொன்னாரு உங்களோட உள்ள கூட்டு வந்து உட்கார சொல்லி, ஸோ யூ ஆர் பர்மிட்டட் நவ் டு கம் இன் சொல்லி கம் அப்படின்னு சொல்லி உள்ள கூட்டு வந்து உட்கார வச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் தி டெலிகசிஸ் எல்லா கெஸ்ட்டும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சுவாமி sent them for washing hands and gathering at a place where his chair is kept. In the meantime, சுவாமி இந்த 5 பசங்களும் சர்வ் பண்ண விதம், the way we carried ourselves, the way we served everyone, ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. And Swami started inquiring, இதெல்லாம் எப்படி பண்ணீங்க, இந்த மாதிரி எப்படி பிரசன்ட் பண்ணீங்க, இந்த மாதிரி எப்படி நீங்க பிளேட்ல வச்சீங்க, because there are so many things which we did which I don't want to go into those details. So புதுசா பண்ணிருக்கிறதுனால he was also so enthused, and he made us sit next to him. அந்த இடத்துல என்னன்னா இவங்க சாப்பிட்டவங்க எல்லாம் போய் கை அலம்பிட்டு சுவாமி வரதுக்காக காத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டு இங்க சர்வ் பண்ண இந்த 5-6 பேரை வந்து ஒட்டா உட்கார வச்சு சுவாமி was having a private session. So Swami was asking each and everyone what you are doing, how you are, how your family, எல்லாமே என்கொயர் பண்ணிட்டு இருந்தார், ஜெனரல் என்கொயரி. Then Swami came out and he came to the place where my father was seated. அந்த டைம்ல எங்க அப்பா ஒரு அற்புதமான வேலை பண்ணியிருந்தார். ஒரு தட்டுல வந்து எல்லா ஜாதகமும் ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணி பொண்ணுங்களோட ஜாதகம் சுவாமி கிட்ட வந்து ஏதோ ஜோசியக்காரன் நினைச்சிட்டார் போல இருக்கு எங்க ஃபாதர். அவர்கிட்ட கையேந்தி நின்று, சுவாமி இவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும். You know what Swami asked? See, my father has a habit of daily prayer at the night time before going to bed. So Swami was asking my father, ஏன் ரொம்ப ஒரி பண்ணிக்கிற, இந்த பையனை நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேனா இல்ல, then leave that to me. டெய்லி அந்த போட்டோ முன்னாடி உட்காந்து டென்ஷன் டென்ஷன் டென்ஷன், lot of stress for you. ஆமா சுவாமி கல்யாணமே ஆக மாட்டேங்குது, மேட்ச் கரெக்டான கேர்ள் கிடைக்க மாட்டேங்குது, அதை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னா. உடனே சுவாமி கிட்ட அந்த தட்டை எழுந்தி சுவாமி கிட்ட எழுந்தி காமிச்ச உடனே சுவாமி செலக்டட் ஒன் லீஃப் அவுட் ஆஃப் தட் அண்ட் ஹேண்டட் ஓவர், இந்த பொண்ணை முடிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டார். So he selected my life partner, but matter didn't end there. The best part was, இது பண்ணி கொடுத்தது உடனே சுவாமி இந்தாண்ட திரும்பி வேற ஏதோ டிவோட்டிஸ் கிட்ட பேசறதுக்குள்ளாக my father took these things again and மறுபடியும் நீட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார். சுவாமி முதல்ல எடுத்து கொடுத்த லீஃபையும் he kept it underneath. Then I asked my father, what are you doing? சுவாமி முன்னாடியே நான் கேட்டேன். கேட்கும்போது சுவாமி ஜாதகத்தை பார்த்துல கொடுப்பாரு. I was shocked. பகவானுக்கு தெரியாதா என்ன அந்த ஜாதகத்துல என்ன இருக்குன்னு? You know, Bhagavan again turned towards my father. Smilingly, he knew what has happened. He just, அப்படி பிளேட் இப்படி வச்சிருந்தது அப்படி கீழே தட்டி கீழே ஒழிச்சு வச்சிருந்த ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்த அந்த ஜாதகமே எடுத்து மறுபடியும் அப்பா கிட்ட கொடுத்து, இதுதான் நான் கொடுத்தேன், இந்த பொண்ணை செலக்ட் பண்ணி முடிச்சிருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அப்பா கிட்ட கொடுத்துட்டார். So the selection process got over. 1.5 வருஷமா பொண்ணை தேடிட்டு இருந்தாங்க. எங்களுடைய கம்யூனிட்டியில எல்லாம் this is a big process. இந்த ஜாதகம் நல்லா இருக்குன்னு பொண்ணு வீட்டுக்கு அனுப்புவோம். அப்புறம் அந்த பெரியவங்க இங்க வந்து பேசுவாங்க, இங்க இருக்கிற பெரியவங்க அங்க போய் பேசுவாங்க. All those things will happen and date will get finalized. So நிச்சயதார்த்தம் டேட் வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 months கழிச்சு மேரேஜ் உடைய டேட் வைப்பாங்க. Usually this is the trend, this is the format which everyone follow, but நம்மளது கொஞ்சம் எலாபரேட்டா இருக்கும். இந்த நிச்சயதார்த்தத்துக்கு முன்னாடி விநாயகர் பூஜைன்னு ஒண்ணு வைப்பா. There's a very very lengthy process, and it all மேரேஜ் டேட்டே இப்ப எப்படி வைப்பாங்க அப்படின்னா, மண்டபம் எந்த டேட் இருக்கோ அந்த டேட்ல கொண்டு போய் வைப்பாங்க. ஸோ பொண்ணு செலக்ட் பண்ணி கொடுத்த உடனே அப்பா பொண்ணு வீட்டுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சார். You won't believe, on the same day they also communicated back to us that அவங்களும் பொண்ணு கொடுக்கறதுக்கு ரெடி அப்படின்னு.
எப்பயுமே ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நிகழணும் அப்படின்னா ரொம்ப டிலே ஆயிட்டு இருக்கும். ஆனா நிகழணும் அப்படிங்கிற தருணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப ஸ்பீடா போகும். இதுல வேற பகவானுடைய அனுகிரகம் வேற கூடிருச்சுன்னு வைங்க, சொல்லவே வேணாம். ஆத்துல வெள்ளம் வர்ற மாதிரி ஓடும். ஸோ சுவாமி செலக்ட் பண்ணி கொடுத்த அதே பொண்ணை வந்து இங்க வந்து ஃபைனல் பண்ணி நிச்சயதார்த்தமும் வச்சாச்சு. I would like to tell you the dates. ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி சுவாமி பொண்ணோட ஜாதகம் செலக்ட் பண்றாரு அப்படின்னா ஏப்ரல் 20ஆம் தேதி நிச்சயதார்த்தம் டேட். அவ்வளவு குயிக்கா நடக்குது எல்லாமே. ஸோ நிச்சயதார்த்தம் டேட்ல தான் வந்து நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ மேரேஜ் வில் டேக் பிளேஸ் ஆன் சச் டேட்னு அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஈவெண்ட் ஆல்சோ டுக் பிளேஸ் இன் எ மண்டப் and the date fixed was 12th November. So sorry, it's on 25th November 1998, 25th November marriage date. இது ஒரு பக்கம் இருக்கு. நான் சுவாமி வந்து கொடைக்கானல் போயிருக்கார். He returns usually in the month of last week of April or first week of May. Probably after Ishwarama Day ன்னு வெச்சுக்கோ. அந்த மாதிரி கிளம்பி அவர் ரிட்டர்ன் வரும்போது அகைன் ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் கிட்ட இருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட்ஸுக்கு ஒரு கால் வருது. ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் சார் வந்து டிஜிகே அங்கிள் as I mentioned you earlier. ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட் கிட்ட வந்த உடனே அப்பா சுவாமி வந்து அந்த பசங்க யார் சர்வ் பண்ணாங்களோ அவங்களே இருக்கட்டும்னு சொல்றாருப்பா ரிட்டர்ன்ல கூட சர்விங்க்கு, அதனால அவங்களே நாமினேட் பண்ணிடுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ எங்க சாப்பிட போறாங்க இந்த தடவை அப்படின்னா கொடைக்கானல்ல இருந்து இறங்கி வந்து வத்தலகுண்டு தாண்டி திண்டுக்கல் தாண்டி கரூர் தாண்டி நாமக்கல் வரும்போது மத்தியானம் ஆயிரும். அந்த டைம்ல வந்து நம்ம வந்து லஞ்ச் கொடுத்துடலாங்க. Then by the time he goes back after Namakkal, he has to go to Salem, then to Dharmapuri. Dharmapuri devotees started asking, in the lobbies போயிட்டு இருக்கும், devotees will be requesting state president that அவங்க வந்து ஊருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கணும், சுவாமி இங்கேயும் வரணும் அப்படிங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சுவாமி வரும்போது பிரஞ்ச் செஷன் ரெடி பண்ணுங்க, டிஃபன் மாதிரி ஈவினிங் டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ் அதெல்லாம் ரெடி பண்றாங்க. And when state president had already informed us that we should prepare for the lunch session at Namakkal, obviously somebody else have to take care of the tiffin session or the snack session in the evening at Dharmapuri. Then there was a lot of confusion. யார் அங்க ரெடி பண்ணுவா, யாருமே ஆள் இல்லை அப்படின்னு ஏதோ தேடிட்டு இருந்தாங்க. I could understand the confusion. I talked to TGK uncle by phone. சாரம் நீங்க ஏன் கவலைப்படுறீங்க, இங்க காத்தால 11 மணி 12 மணிக்குள்ளார லஞ்ச் முடிஞ்சிடும், அது ஈவினிங் தானே, we will go there and we will serve snacks there. அதனால அது நீங்க worry பண்ணிக்காதீங்க சார், we will take care. But I know how fast Swami's car will go. ஏரோப்ளேனை விட ஸ்பீடா போகும், தரையில சக்கரமே ஒட்டாது, அந்த அளவுக்கு ஸ்பீடா போகும். நாமக்கல் டு சேலம் 60 கிலோமீட்டர், சேலம் டு தர்மபுரி 60 கிலோமீட்டர். இந்த 120 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்றதுக்கு அந்த காலத்துல நமக்கு வந்து 4 ட்ராக்கோ 6 ட்ராக்கோ எல்லாம் கிடையாது, இருக்கிறது ஒரே ட்ராக் தான். அதுல அந்த in spite of the traffic, I am damn sure that Swami's car can reach 120 kilometers cover பண்றது 1 மணி நேரத்துல இருந்து 1.5 மணி நேரம் ரீச் ஆயிரும். நம்மளுடைய ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் கூட without knowingly or unknowingly he agreed to my request that we will be serving both in Namakkal as well as in Dharmapuri. ஒன்னு இந்த பக்கம் இருக்கு, இன்னொன்னு இந்த பக்கம் இருக்கு. ஸோ நடுவுல சேலம் இருக்கு. ஸோ நாமக்கல்ல சர்விங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது. சுவாமி அண்ட் அவங்களுடைய குரூப் எல்லாம் உள்ள வந்தாங்க. அகெயின் வி சர்வ்ட் Swami and his group. Swami was so happy and so lovingly he inquired, பாதி மேரேஜ் முடிஞ்சிடுச்சு இல்லை அப்படின்னாரு. ஸோ he was mentioning the நிச்சயதார்த்தம். ஹாஃப் மேரேஜ் முடிஞ்சிடுச்சு இல்லை அப்படின்ன உடனே ஆமா சுவாமி நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சது,
மேரேஜ் டேட் வந்து 25th நவம்பர் வச்சிருக்காங்க சுவாமி அப்படின்னு. சுவாமி பிளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு. There ends the matter. After having his lunch complete பண்ணினதுக்கு அப்புறம் வெளியில வரும்போது just when he was about to leave, Swami kept on asking me twice, எப்போ எந்த டேட்ல அப்படின்னு உடனே then it struck me, ஓ நாம டேட் வச்சிருக்க கூடாது, சாமி டேட் கேட்டிருக்கணும் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு சுவாமி கிட்ட, சாமி நீங்க டேட் சொல்லுங்க சுவாமி அப்படின்னு. You know what Swami replied? நீ போய் உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லு, சாமி சொன்னேன்னு சொல்லு, அடுத்த மாசமே மேரேஜ் வைக்க சொல்லு. சுவாமியுடைய ஆக்னி நம்ம கடைபிடிக்க மட்டும்தான் நம்ம வேலை. We should not think anything else. பட் இப்ப அடுத்தது நாம பண்ணக்கூடிய ஒர்க் என்ன அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி இருக்குல்ல. வாட் we planned was, இந்த 6 பசங்க ஒண்ணு சேர்ந்து நாமக்கல்ல முடிச்சுட்டு சுவாமியோட கார் கிளம்பி போய் வரதுக்கு முன்னாடி தர்மபுரியில we should be there stationed ready to receive Swami and serve his group. ஆகையினால எஸ் சுவாமி அப்படின்னு எல்லாமே சுவாமி கிட்ட சொல்லிட்டு சுவாமி டிவோட்டிஸ் கிட்ட போய் முன்னாடி தர்ஷன் கொடுத்துட்டு கிளம்புறதுக்குள்ளார one of our friend had a sumo that time, Tata Sumo. So we all embarked into that vehicle and just flew. அன்னைக்கு ஓட்டின ஸ்பீடு சேரம் இது வரைக்கும் என் ஜென்மத்துல ஓட்டினதே கிடையாது. அந்த அளவு ஸ்பீட். Because we knew in 1.5 hours time Swami will reach there. கிட்டத்தட்ட இது வந்து 12-12:30 மணி சுவாமி அங்க இருந்து கிளம்புறாரு அப்படின்னா 2 மணிக்குள்ளார தர்மபுரிக்கு வந்துருவாங்க. அவருக்கு ஆனா இதுல வந்து மெயின் சேலஞ்சு வந்து அவர் வரதுக்குள்ளார நாம அங்க இருக்கணும். இத வந்து நம்ம ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் அன்னைக்கு இல்லையா தெரியல, யோசிச்சு இருந்தானா கண்டிப்பா இதை பர்மிட் பண்ணிருக்க மாட்டார். பட் we took all the adventurous into our stride and we started back to Dharmaburi. And Dharmaburi வந்ததுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி ஃபுட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம். பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் டே 2 days-ஆ நம்ம அதை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். we are planning and executing our plans. ஸோ நமக்கு கீழே ஒரு டீம் வச்சு அங்க எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தோம். ஸோ தி மொமெண்ட் we reached there, ஜஸ்ட் 5 நிமிஷம் கூட ஆகல, பின்னாடியே சுவாமி அண்ட் சுவாமியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க. And when he entered and looked at us, சுவாமிக்கு ஒரு முகத்துல ஒரு ஆச்சரியம் காத்துட்டு இருந்தது. ஏன்னா அதே பசங்க இங்கேயும் இருக்காங்க அப்படின்னு. பட் he came near us. நமக்கு எல்லாம் பகவான் தான் அம்மாங்கிறது இதை விட ஒரு உதாரணம், சிறந்த உதாரணம் வேற எதுவும் கிடையாது சார். அவர் முகத்துல ஆச்சரியம் இருந்தது. இட் வாஸ் a surprise. அவர் வெளிப்படுத்தினார். ஆனா at the same time the loving mother inquired, நீங்க எல்லாம் சாதாரண இருந்து எதுவுமே சாப்பிடாம நமக்கே பரிமாறிட்டு இருந்தா இது நல்லா இல்லையே, இது எப்படி? சரி நீங்களும் வாங்க, வந்து உள்ள வந்து உட்காருங்க, நம்மளோடய சாப்பிடலாம். There it all got started, that the way the boys worked tirelessly for him just to satisfy him won his heart. அது ஒரு நிமித்தமா கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். பட் பிலசாபிக்கலா நம்ம திங்க் பண்ண வேணாம். பட் பிராக்டிக்கலா பார்த்தோம்னா அன்னைக்கு அந்த இன்சிடென்ட், அந்த ஒரு நாமக்கல்ல இருந்து தர்மபுரி வந்து நாம சாமிக்காக ப்ரிப்பேர்டா இருக்கோம் அப்படிங்கிறது சாமிக்கு தெரியப்படுத்தின உடனே அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஆனந்தம், அந்த சந்தோஷம், இட் கேரிட் ஆன் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் 4 years. அதுக்கப்புறம் நடந்ததெல்லாம் வந்து நான் அப்புறமா சொல்றேன். அன்னைக்கு அந்த இடத்துல என்ன நடந்ததுன்னா, Swami told us to come and sit. Now if we 6 people come and sit along with Swami's group, who will serve? So ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் சாரம் கிட்ட கேட்டேன், சுவாமி இந்த மாதிரி சொல்றாரு, நம்மளையும் உட்கார சொல்றாரு, நம்ம உட்காந்துட்டா சர்வ் பண்ண முடியாது, நான் போய் வெளியில இருந்து 6 பேர் கூட்டிட்டு வரவா சர்விங்க்கு, அது சுவாமி கிட்டேயே நான் கேட்டுடலாமா பர்மிஷன் அப்படின்னு. State president doesn't want to take any chance. He doesn't want to go to Swami with this proposal.
இவன் என்ன இந்த மாதிரி எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறான், இவ்வளவு ஃப்ரீயா பேசுறானு, இதெல்லாம் கூட சாமி கிட்ட கேட்பாளா அப்படின்னு நினைச்சாரா என்னன்னு தெரியல. He just shook his head. அந்த க்ஷணத்திலேயே நான் வந்து சாமி கிட்ட ஓடிட்டேன். சுவாமி, when we sit here to partake your prasadam, you should permit few of the boys, Sevadal boys, to come and serve us. Okay, அப்படின்ட்டார் சுவாமி. And everybody took their position. Their pa mari, they were sitting like this, pa mari உட்கார்ந்திருந்தாங்க. And Swami's chair on the centerல இருந்தது. So every chair was occupied except for two of us who could not get a chair to sit. So இந்த பா மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த எட்ஜ் இந்த கார்னர்ஸ்ல வந்து definitely there is a L bend. அந்த L bendல நீங்க எதுவுமே வைக்கவே முடியாதுன்னா you cannot put a chair there. But we have a space to put a chair. It is not proper for the guest க்கு அங்க உட்கார வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாத தொட்டு, but we can adjust anywhere wherever space is, because சாமியோட ஆக்னியாச்சா உட்காந்து இவங்களுடைய சாப்பிடணும் அப்படின்னு. ஸோ ஒரு சேர் கிடைச்சது, கொண்டாந்து வச்சோம். இன்னொரு சேர் தேடி எடுத்துட்டு வர்றதுக்குள்ளார there was another problem that we already knew the number of people who were to be served. So கரெக்டா எக்ஸாக்டா அந்த நம்பர் மட்டும் பேப்பர் பிளேட், பெரிய பேப்பர் பிளேட், அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர் பிளேட் வாங்கியிருந்தாங்க. There are no plate for two of us to be served. மற்ற வந்திருந்த நம்மளுடைய சர்விங் குரூப்ல இருந்த மற்ற 4 பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காந்துட்டாங்க. பட் 2 பேத்துக்கு மட்டும் இல்லை. ஸோ வாட் ஐ டிட், ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங், பிளேட் இல்லாம எப்படி இதெல்லாம் சர்வ் பண்ணி இது பண்றது அப்படின்ன உடனே Swami has just kept looking at me, what I am doing, how I am going to handle the situation. அந்த பெரிய பெரிய பாத்திரம் எல்லாம் வந்திருந்தது சேரம் ஃபுட் வச்சு. So I opened the lid, tilted and converted it into a plate and used it as a plate to serve. So அதுல சர்வ் பண்ணி என்னுடைய பிரதருக்கு, ஒன் ஆஃப் தி சர்விங் பிரதர்ஸ் கொடுத்து, நீ அந்த கார்னர் போய் உட்காரு, நான் இந்த கார்னர் வந்து நான் சேர் எடுத்துட்டு வந்து உட்காரேன் அப்படின்னு சொல்லி இதை வச்சுட்டு எல்லாமே சுவாமி வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. I went out. There was a partition so that nobody sees what is happening inside. I had to come out and get a chair for me to place in my next to my plate. வந்து உட்கார்ந்த உடனே Swami started, yes, now all of you start eating. See, Bhagavan வந்து is a perfectionist. He wants everybody to travel together. And he kept waiting for 5 to 10 minutes till we all settled down. And there was a shock for me because நீங்க ஒரு வேலையில இறங்கி செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பசிக்காது. First thing. Second thing, உங்களால ஜாஸ்தியும் சாப்பிட முடியாது. So what I had done was, கொஞ்சமா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரு சாமி சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுட்டு அந்த பிளேட் வந்து வச்சுட்டு வெளியில போயிருந்தேன், சேர் எடுத்துட்டு வர்றது. பட் when I returned, all the quantity were double or triple. பக்கத்துல உட்கார்ந்த சாய் ஸ்டூடெண்ட், அந்த குரூப் படை குரூப்போட வந்த ஸ்டூடெண்ட்டை நான் பிடிச்சி திட்டிட்டு இருந்தேன். எப்போ உன்னால சாப்பிட முடியல, நான் தான் கிடைச்சேனா, என் தட்டுல வந்து நீ இவ்வளவு வச்சிருக்க அப்படின்னு. Then the boy revealed to me that when I had gone outside to fetch the chair, Swami had come all the way from his chair to your plate and served few more quantities, looking at it that you are already served very little in your plate. இது கேட்ட உடனே என் கண்கள்ல இருந்து தார தாரையா தண்ணி கொட்டிடுது. இதுக்கு மேல வேற என்ன விவசாயம் வேணும்? பகவான் இவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கிறாரே நம்மள. நான் கொஞ்சமா சர்வ் பண்ணி விட்டேன் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக he comes and keeps it more. And added to that, who else? பகவான் சாட்சாத் அந்த பரம்பொருளே நமக்கு வந்து அந்த பிரசாதத்தை ஊட்டி வைக்கிறதுக்காக அந்த தட்டுல வச்சுட்டு போயிருக்காருல்ல.
and I had tough time completing the whole set of prasadam. But there also Swami kept waiting till I completed all the items in my plate. And then Swami told the students, yes, now you can go for washing your hands. And from there on, whenever we used to visit Bhagwan and Prashanti Nilayam as a serving boys group from Salem, Swami used to call us as Salem boys. And whenever we used to go, how many ever occasion we used to go, Swami used to call all of us inside interview room. He used to talk to us. He used to plan for our return journey. என்னைக்கு நீங்க இங்க இருந்து கிளம்பணும் அது வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லுவார். Here I would like to mention another small experience that on one such interviews, Swami கிட்ட கேட்டேன், சுவாமி நம்ம எல்லாம் ஆர்கனைசேஷன்ல சேர்ந்து என்ன சேவை பண்ணணும், உங்க ஒர்க் நாம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது Swami told us, not now, just continue doing your family work. When the time comes, when the opportunity comes, you can join the organization and do your service. அப்படின்னு அன்னைக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தார். And after 2007, இது நடந்தது எல்லாமே 2004 வரைக்கும் நம்ம எப்பெல்லாம் சுவாமி கிட்ட போனோமோ அப்பெல்லாம் நமக்கு இன்டர்வியூ ஆஃப்டர் இன்டர்வியூ. In fact, in 1999, the very next year when Swami traveled to Kodai, I think that year Swami went by flight. He didn't come by car, so we didn't get the opportunity to serve him. The very next year when Swami had gone there to Kodai, and when we all went there as a team, the Salem boys, Pathudane Swami called us inside through his bungalow, and he made us dine along with the other Kodai, chosen few Kodai group. பகவான் ஆசீர்வாதத்தை புரிய ஆரம்பிச்சிட்டார்னா நம்ம பாத்திரம் பத்தாது செய்யறோம். அதை தாங்கிக்கவோ அதை பிடிச்சி அதை அனுபவிக்க கொடுத்து நமக்கு அருகதையே கிடையாது. It will be just overflowing and we cannot catch it. அந்த அளவுக்கு அன்பு பொழிவார். And I'm sure அவருடைய அன்பு இந்த நாள் வரைக்கும், இந்த க்ஷணம் வரைக்கும் கூட இல்ல, இந்த ஜென்ம ஜென்மாச அவருக்கு நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பந்தம், அந்த அன்பு அவர் தினம் தினம் அந்த ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நம்ம மேல பொழிஞ்சிட்டு இருக்கார். அதை உணர்றதுக்கு தான் நம்ம எல்லாம் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளார இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையோட அந்த உணர்வோட I would like to conclude today's session. I think it's already 1 hour up. If you have any questions, to take the question. Thank you so much, Saram, for your time. To summarize the whole thing, it was very touching when you narrated the incident between Swami and the dog conversation, which reminded us of gratitude, even till date, which we have towards Swami. So, and the second thing is about the banana feeding. So, whatever the child cries for, and God knows, the Lord knows what he has to give to his child, and what is good for his child. So, these are the two main takeaways. And with the shock incident, that reminds us of how Swami is omnipresent, omnipotent, and omniscient, even to every second of our life. So with all the prayers, we conclude this session. We have 2 questions, Saram. So first question is,
when you took over your office bearer role in 2007 and between 2007 to 2011, so did you had uh, direct guidance from Swami himself on how the office bearer should be and how the role of office bearer should impact the society and so on? First question. And the second question is, uh, maybe Swami had insisted the importance of seva, but do you have any such specific instance with you personally when you interacted with Swami regarding seva, importance of seva? Okay, I'll take the second question first. Sure, sir. When I had been appointed as a district president, I think in those days the state president used to take the chosen profile of the chosen district president to Bhagwan and get it blessed. And at that time, I think Ramani sir was the state president for Tamil Nadu. And when he asked me whether I can take over as a district president for Salem district, I replied back to him saying that if and only if Swami says me to do, I will venture into this. Otherwise, I will not say. I am always available at your disposal. I will carry out whatever work you give me. I am not bothered about the post or no. அதனால அது ஒரு நிமித்தமே கிடையாது, அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. சேரம் நீங்க எந்த வேலை சொன்னாலும் சுவாமியோட வேலை நான் பிரமாதமா நான் பண்ணி தரேன், என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பெஸ்டா பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். So it was taken to Bhagwan. Swami blessed, and when Ramani sir reported back to me that Swami has blessed you to be a district president, then I told yes. But in the same year, myself and one more brother from Trichy, he was also made as a district president. I think it happened in the gap of 3 months or so. So first I had been selected as a district president. Then one more Sai student brother, Ashok Sundareshan, became the district president of Trichy district. He was also a Sai student. And in the same year, Swami Ishwarama Day function in the Kodaikanal Kondarra. At the time, myself and Sai Ashok Sundareshan both were there. We got an opportunity to take the prasadam to Bhagwan to get it blessed before it is being distributed to the public. Mind you, இது வந்து 2007 நடக்குது. 2004 வரைக்கும் தான் சுவாமி நம்ம கிட்ட வந்து அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் அதெல்லாமே யூசுவலா நடந்துட்டு இருந்தது. ஆஃப்டர் தட் கேப் ஆஃப் 4 years, அஃப்கோர்ஸ் அதிருத்தத்துல சுவாமி பகவானை நம்ம பார்த்தோம், நெருக்கமா பார்க்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. பட் அகைன் ஆஃப்டர் தட் தேர் இஸ் a gap. 2007 டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட் ஆன உடனே கொடைக்கானல்ல இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. Ramani சாருடைய ஐடியா என்னன்னா, when both the Sai students go there as the district president, so the organization is taking a right direction, making Sai students as the office bearers of the organization அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காக he gave us the opportunity which we would like to utilize it, and we went to Bhagwan. Bhagwan கிட்ட போன உடனே I was totally, ஏன்னா அவர் அப்போ வந்து வீல் சேர்ல இருக்கார். பகவானை நம்ம வீல் சேர்ல பார்த்ததே கிடையாது. அவர் அந்த கஷ்டப்பட்டு அந்த வீல் சேர்ல உட்காந்து அவர்கிட்ட குனிஞ்சு நம்ம போய் பேச வேணும். அப்போ அசோக் சுந்தரேஷன் took the initiative. இதுல என்ன ஒரு பியூட்டினா, net effect we are going to get a pada namaskar. We are going to go with the prasadam, whether he blesses prasadam or not, we will be taking pada namaskar from him to carry out the work. No, Swami என்ன கண்ணை தூக்கி பார்க்க கூட இல்லை. And Ashok Sundareshan, he was kneeling in front of Bhagwan and telling him, Swami, நம்ம students வந்திருக்கோம், we are now district presidents for Trichy district, Salem district. He was introducing.
and he was seeking Bhagwan's blessings for distribution. Swami appa sonna modho vaartha, go and do the work first. Go and do the work first. அதுதான் சேரம் எனக்கு தாரக மந்திரம். நம்ம பகவானுடைய பிளெஸிங்குக்காக நாம வேலை பண்றதை விட பகவானுக்கு நாம இந்த வேலையை செஞ்சிருவோம், அதுக்கப்புறம் அவர் பிளெஸிங்ஸ் கொடுக்கறது கொடுக்காது அவர் இஷ்டம். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய மென்டல் மேக்கப் மாத்திட்டோம் அப்படின்னா நாம எதிர்பார்த்து செய்யறதை விட எல்லாமே பகவான் நமக்கு எதிர்பார்க்காமலேயே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவார். சோ சேவை முதல்ல பண்ணு அப்படின்னு முதல்ல போய் இத்தனை மக்கள் காத்துட்டு இருக்காளே அவங்க பசியாரவையே அப்படின்னு சுவாமி சொல்ற அந்த டைரக்ஷன்ஸ் நம்ம முதல்ல உள்ள வாங்கிக்கணும். Do the work first, do your seva first, then you pray to him. Only then you will qualify to pray to him. And about your first question, direct guidance from Bhagavan, எனக்கு இது மட்டும்தான். Do seva. And எது செஞ்சாலும் பேசிக்கலி நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், மேன் மேனேஜ்மெண்ட் தான் செய்யறோம். மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நமக்குள்ளார நம்ம சுத்தப்படுத்திக்கிறது. மேன் மேனேஜ்மெண்ட் நாம மற்றவங்க நம்ம அசோசியேட்ஸ் கிட்ட நம்ம பழகிற விதம். இது ரெண்டு மட்டும் நாம கரெக்டான ட்ராக்ல கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா எவ்ரிஒன் வில் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். அந்த கம்ஃபர்ட், அந்த ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுத்தாதான் மற்றவங்களும் நம்ம கூட அசோசியேட்டா இருப்பா. நமக்கு எந்த இடத்துலயும் எந்த பிரச்சனையும் வராது. லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் ஐ சி பிக் டிஸ்டர்பன்சஸ், டிஃபரன்சஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன், ஈகோ கிளாஷஸ். இதெல்லாம் ஏன் வர்றது அப்படின்னா நம்ம தப்பான முறையில நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுனாலதான். டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்டா மட்டும் கிடையாது, ஆபீஸ் பேரரா மட்டும் கிடையாது. ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெம்பர் வாட் தே ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் we are here for Bhagavan, and பகவானுக்கு ஏத்த மாதிரி பகவானுக்கு பிரீத்திகரமா நாம இந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா there won't be any problem anywhere. எந்த differences of opinion evaporate ஆயிரும். Because one common thread which connects each and every one of us is Bhagavan, and நாம அவருக்காக தான் இருக்கோம். சுவாமி எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே ஆபீஸ் பேரர்ஸ் கிட்ட டிசிப்ளின், டிவோஷன், இந்த ரெண்டு இருந்ததா நமக்கு எந்த இடத்துலயும் பிரச்சனையே வராது சேரும். டெடிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். டிவோஷன் இருந்துட்டாலே டெடிகேஷன் வந்துடும். அண்ட் டிசிப்ளின்ல மட்டும் தவறவே கூடாது. நம்ம ஆர்கனைசேஷன் ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற பேர் வாங்கி இருக்கிறது காரணமே பகவான் இன்சிஸ்ட் பண்ற அந்த டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறதுனால. ஆஃப் லேட் வி ஃபைண்ட் சம் டைல்யூஷன்ஸ். எங்க டைல்யூஷன் நடந்தாலும் சரி வெஹிமெண்டா நம்ம அதை அப்போஸ் பண்ணணும். we had to bring back people into the discipline line. அது மட்டும்தான் செய்யணும் பகவானுக்கு பிடிக்கும். சாதனா சாதனா சாதனான்னு தலைகீழ நின்று நூத்துக்கணக்கான வருஷம் தவம் பண்றதுல பிரயோஜனமே கிடையாது. unless and otherwise we follow some yama and niyama. யோக சாஸ்திரத்துல கூட அதான சொல்லியப்பட்டிருக்கு. நமக்கு அந்த டிசிப்ளின்ங்கிற ஒரு ஃபவுண்டேஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு பெரிய பில்டிங் கட்டினாலும் அது வேஸ்ட் தான். சோ நமக்கு தேவையானது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் டிசிப்ளின். I'm done, sir. Any other questions? Thank you so much, Saram. So quickly, last question, Saram. So what is youth in seva today? What is youth's participation or contribution towards seva? I didn't get you. How Swami has guided and what Swami expects from youth in seva. Okay. சேரம் சேவை பண்றதுனால அதுக்கு அனுகூலம் நமக்கு தான். நான் சேவை பண்றேன்னா அதுக்கு பிரதியாருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணி அவனை காப்பாற்ற போறதெல்லாம் அடுத்தது.
அது வந்து பகிர்முகமா தெரியக்கூடிய ஒரு நிகழ்வா இருக்கலாம். பட் பேசிக்கலி வி ஆர் கோயிங் டு கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். நாம எவ்வளவு தூரம் ஈகோ இல்லாம எவ்வளவு தூரம் நாம வந்து பகவானுக்காக அவருடைய உள்ளத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்றோம் அப்படிங்கிற உணர்வு மேலோங்கி வரப்போகுதோ அப்போதான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்போதான் அது கம்ப்ளீட்டும் ஆகும். இன்னைக்கு ட்ரெண்ட்ல நான் எப்படி சேவை பண்றது அப்படிங்கிறது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஆஸ்க் தெம்செல்வ்ஸ். நமக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு அது சாட்டிஸ்பாக்சன் கொடுக்குமா? நாம ரீச் அவுட் பண்ணி அந்த நபருக்கு நாம பெனிஃபிஷியருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்போது அவருக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு அது சந்தோஷம் கொடுக்குமா அப்படிங்கிற இந்த பாலத்தை அமைச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்ம எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியோ புது டெக்னாலஜியோ எல்லாம் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை சார். பேசிக் த்ரெட்டரா நம்ம பார்த்தோம்னா இவ்வளவுதான். அது எந்த விதமான சேவையா கூட இருக்கலாம். நீங்க சத்சங் நடத்தி நான் வந்து ஒரு 10 பேத்துக்கு நான் இதை ஷேர் பண்ண போறேன், அதனால அவனுக்கு சந்தோஷம் ஏற்பட போகுது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு சேவை தான். இப்ப இருக்கக்கூடிய COVID-19 சிச்சுவேஷன்ல வந்து டெக்னாலஜி மூலியமா தான் நம்ம எல்லா டிவோட்டிஸுக்கும் ரீச் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முயற்சியில ஈடுபட்டு இருக்கோம். அதுவும் ஒரு சேவை தான். ஆனா நான் ஆரம்பத்திலேயே நான் சொன்ன மாதிரி இதனால இந்த நபர் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல், இவர் தலையில கொம்பு முளைச்சிருக்குன்னு எல்லாம் நினைச்சுக்காதீங்க. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் ஈக்குவலி குவாலிஃபைடு. அதை உணர்றதுக்கு உண்டான முயற்சி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாரம். அது உணர ஆரம்பிச்சுட்டா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் டு பகவான். எல்லார் மேலேயும் பகவானுடைய அனுகிரகம் இருக்கு, ஆசீர்வாதம் இருக்கு. அதை உணர ஆரம்பிக்கிறது தான் நம்மளோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், நம்மளுடைய சாதனாவே. கண்டிப்பா சார். Thank you so much, Saram, for your time and answering all our questions. So I request DP Saram, Sundaraman Saram, to take over for vote of thanks. Saram. Om Shri Sai Ram. It is our good fortune that today we have Suresh Sai Ram with us, and the greatest fortune that we can think of that we are enjoying is to have Bhagwan as our Sadguru. In our life, the spiritual master is the guide, and we have Bhagwan himself as our spiritual master, and that is the biggest gift we can ask for. And to listen to his glory and his message, and அவர் காமிச்சு கொடுத்த வழியில நம்ம பின்பற்றதுக்கு முயற்சி கொஞ்சமாவது எடுத்தோம்னாலே அது Swami will be very happy, and the results will be enormous. And இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங் நமக்கு கிடைக்கிறதுன்றது that itself is a big blessing. இன்னைக்கு வந்து இத்தனை பேர் ஒன்னா கூடி இந்த சத்சங்க வந்து அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஒரு பெரிய பாக்கியம். இங்க கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நமஸ்காரங்கள். சுரேஷ் சாய்ராம், I know he is very busy, but he has kindly consented to do this satsang, so thanks a lot to you, Sairam. Once again, the ITT. I should also apologize here for the delayed start. It was totally unavoidable, and the circumstances were so pressing that I have to be there physically. சுவாமியோட நிகழ்வுகள் எல்லாமே வந்து சொன்ன டைம்ல ஆரம்பிச்சே ஆகணும். வெதர் XYZ is there or not, நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டைம், அந்த அப்பாயின்மெண்ட் should never become a disappointment. And thank you. Sairam, here we have to share one thing. It became a pleasant surprise that this satsang began with a half an hour of bhajan, and the bhajan was amazing. It was so nice that we had half an hour bhajan in the meantime, and thanks to Swami and thanks to you for making it happen. So now let us conclude today's satsang by chanting Samasta Loka Sukhino Bhavantu thrice, and after that Sai Gayatri will be played at the background for dispersing,
I request Suresh Sairam to be in the meeting even after the thing is over, to have a final few words. Okay, sir. Om Samastalokaha Sukhino Bhavantu. Samastalokaha Sukhino Bhavantu. Samastalokaha Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।